नमस्कार, सत श्री अकाल, जी आया ਨੂੰ मैं डॉक्टर पूजा कपूर डी जलंधर के सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करती हाँ। दर्शकों, शुरू होने लगा है तुहाडा अपना मनपसंद प्रोग्राम हैलो डॉक्टर। और जिद्दां तुसीं जानते हैं एक लाइव टैलीकास्ट प्रोग्राम है और शुरुआत तो अंत तक तुसीं साडे नाल जुड़े रहना है। दर्शकों, एक बारी फिर तो लेके आई हाँ एक बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक जिहड़ा कि तुसीं साडियां दा तुहाडा सारियां दा मोस्ट फेवरेट होने वाला है। एक नई टेक्नीक बारे आज तुहानूं दसूंगी, एक नई टेक्नीक बारे आज असीं गलबात करांगे। अज दा साडा सफ़र एक ऐसे टॉपिक बारे हैगा जिहदे बारे तुहानूं थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी है और तुसीं उहदी डिटेल्स जानना जरूर चाहोगे। जी हाँ दर्शकों, हर हफ्ते असीं तुहाडे रूबरू लैके आने हैं शहर के कुछ जाने माने डॉक्टर्स नूं ते असीं गलबात करते हैं वख-वख बीमारियां बारे। लेकिन आज थोड़ा जिहा साइड ट्रैक करते हुए बीमारी नूं पिछे छड्डदे हुए एक नई टेक्नीक यानी कि वाटर बर्थ, पानी विच बच्चे का जन्म करवाना, डिलीवरी जिहड़ी कि पानी दे विच कराई जाएगी, जिन्हों की कहते हैं वाटर बर्थ, जिहड़ी कि एक बहुत ही कॉमन टेक्नीक है। बड़े सालों तो प्रैक्टिस की जा रही है लेकिन बाहरले देशों विच होंदी है। ਉਹੀ टेक्नीक हुण साडे अपने पंजाब विच अपने जलंधर विच आ चुकी है। ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾत करांगे ਜਿਹਦੇ ਲਈ स्पैशलिस्ट डॉक्टर ਅਸੀਂ आज बुलाए ने डॉक्टर गगनजीत कौर जी, ਜਿਹੜੇ कि DNB गायनी डॉक्टर ने। डॉक्टर साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ स्टूडियो 'ਚ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। एक इदां दी टेक्नोलॉजी है, इदां दी टर्मिनोलॉजी है जिहड़ी कि मैं काफ़ी देर दी सुनदी आ रही हूँ, लेकिन इहदी डिटेल्स मैं आज तुहाडे तो सुनना चाहनी। वाटर बर्थ किदां दी टेक्निक है जी? वाटर बर्थ की अगर आप गल करिए तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसैस है जो कि असी पानी के अंदर पेशेंट को ले जाके पानी के अंदर ही डिलीवरी करवाई जाती है। जो पेशेंट है उसकी डिलीवरी जिन्ना हो सके नॉर्मल ही होंदी है, प्लस इस दे विच पेन रिलीफ बहुत ज़्यादा पेशेंट महसूस करता है। और बाकी नॉर्मल डिलीवरीज के नालों जो बाहर वाले लोगों ने रिसर्च की है कि ये डिलीवरी बहुत ही पेनलैस, बहुत ही ईजी और घट तो घट इंजैक्शंस लगन वाली है। इस दे बाद रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी होंदी है और मदर और बच्चे के लिए ये जो डिलीवरी है वाटर के अंदर ये बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर साहब, जिद्दां कि मैं इमेजिन कर रही हाँ कि वाटर विच डिलीवरी कराई जा रही है तो अक्सर मरीज सब तो पहली चीज़ है पूछते हैं कि जिद्दां ही बेबी आउट होएगा, डिलीवरी होएगी तो बच्चा पानी विच आएगा तो कोई ड्राउनिंग होनी, मतलब बच्चे का डुब जाना की है दे किन्ने चांसेस होंदे हैं? जी डॉक्टर पूजा, तुसी भी डॉक्टर हो और तुसी ये गल बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो कि मदर के पेट के अंदर भी जो बच्चा होंदा है वो पानी के अंदर ही एक थैली दे विच पैदा होंदा है। सो वो बच्चा ऑलरेडी मदर के अंदर पानी विच है तो सिमिलर एनवायरनमेंट असी उसनू बाहर दिंदे आ। सो इसलिए बच्चे की जो अंदरों बाहर की ट्रांजिशन है वो रैदर एयर बर्थ के नालों ज़्यादा ईजी और सौखी होंदी है। ओके डॉक्टर साहब, जितना तुसी कहा कि वाटर बर्थ एक तरीके की पेनलैस डिलीवरी हुई है जी। आजकल एक और टेक्निक जी एपीड्यूरल आप देखते हैं पिछे लगा के एंड पेनलैस कराई की है, तो उन्होंने सिमिलर नहीं या उहदे नाल इहनूं ऐड किया जाता है? जी नहीं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक्स है। जो एपीड्यूरल आप देंदे हैं उहदे विच असीं रीढ़ की हड्डी दे विच एक बहुत ही बरीक पाइप या एक कैनुला पा के उहदे थ्रू असीं मेडिसिन्स दिंदे आ जिस दे नाल कि पेशेंट नूं पेन रिलीफ हुंदा है, प्लस उहदियां कंट्रैक्शनस उस तरह नॉर्मल आंदियां हैं। जितों तक आप वाटर बर्थ की गल करिए, ये टोटली नॉन इंटरफेरेंस वाला एक टेक्निक है जिस दे विच असीं घट तो घट इंजैक्शंस देने ने, जिस दे विच असीं मिनिमम तो मिनिमम पेशेंट दे नाल इंटरफेयर करना है। विच एक फोटो फ्लैश की गई है, बारे तुसीं की दसोगे? जी, ये भी एक वाटर बर्थ की ही एक पिक्चर है जिस दे विच तुसीं देख सकते हो कि देयर इज़ वन पेशेंट जो कि लेबर दे विच है, प्लस उहदे नाल जो उहदे असिस्टेंट्स बाहर वाले कंट्रीज डॉक्टर पूजा उन्हां दे फैमिली मैंबर्स भी पेशेंट दे नाल ही बना के जी उहदा हौसला बना के रखन दे लई उहदे नाल ही वाटर पूल दे अंदर या उस तो बाहर प्रेजेंट रहंदे। जी डॉक्टर साहब, जिद्दां इस फोटो विच दिखाया गया जी ये वाटर पूल यही साइज दा हुंदा है? यूजुअली जो देखो ये एक आई थिंक एक रेजिडेंशियल बर्थ पूल है जो बच्चों वाला पूल सी, दिस वाज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, लेकिन एक्चुअल जो जिस तरह असी वाटर बर्थ पूल लगाया है उसका साइज और डायमेंशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ काफ़ी ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सो दैट पेशेंट या ਉਹਦਾ पार्टनर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ सके और पेशेंट बड़ी फ्रीली उसके अंदर मूव कर सके। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह की एक होर फोटो असी फ्लैश की है जी
ਇਹ ਵੀ ਮਦਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਓਕੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਂਡ ਰੇਲਸ, ਗ੍ਰੈਬ ਰੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਹੈਡ ਰੈਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਰਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਪੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪੂਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜੇ ਮੈਡੀਕੇਟਡ ਐਂਡ ਆਲ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਨੀਮਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਚੇ ਕੱਟਸ ਆਉਂਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਸਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੱਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਚਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ IQ ਲੈਵਲ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਚਿਲਡਰਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫॉर ਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਇਵਨ ਨਾਰਮਲ ਲੇਬਰ। ਅਗਰ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਦੈਨ ਆਲਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਲੇਬਰ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪੇਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੇਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੇਬਰ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ ਆਲਸੋ। ਓਹ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਲਈ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਨੀਚੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਟਰਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਨੇਚਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਟੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪੇਨਸ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰਥਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੇਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੇਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸੇਵਿੰਗ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਰਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ? ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੂਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪੂਜਾ, ਉਹ
ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਪ ਇਨਟੂ ਦ ਪੂਲ। ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ पेशेंट ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੁਕ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਦੈਨ ਟੇਕ ਦ ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦ ਪੂਲ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਆਊਟ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜੰਪਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਪੂਲ। ਓਕੇ, दैट्स नाइस, राइट। डॉक्टर साहब की ये एक बहुत लेटेस्ट टेक्निक है, ये नई चीज़ है कि ये कई साल तो पुरानी है या बाहरली कंट्रीज विच तो मैं काफ़ी सुनिया कि पुरानी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब इतना टाइम इंडिया च आने क्यों लग गया? देखो बाहर वाले लोग आई थिंक पर्सनली दे आर वेरी एक्सपेरीमेंटिंग। रिसर्चिज भी तुसी देखो चाहे साडे इंडिया तो ही स्टार्ट हुई होन, लेकिन बाहर वाले लोग की वो चीज़ों ਨੂੰ जल्दी फॉलो करते हैं और जल्दी एक्सपेरीमेंट करके वो अपना लेंदे हैं। इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੇਟ ਹੈ ਔਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ कन्वर्ट करते हैं, पहले पूछते हैं कि कितने की। डॉक्टर साहब बहुत एक्सपेंसिव होता है? जी नहीं, मतलब वी हैव नॉट केप्ट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस डिलीवरी बिकॉज ये नैचुरल और नॉर्मल डिलीवरी है। सो इसलिए जो नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस असी उस रूम ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, सो वाटर बर्थ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ सेम चार्जेस है। सो देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस। बट ये टेक्निक मैं अगर गल करें तो बहुत पुरानी है। आई थिंक मोर देन 100 ईयर्स हो गए इस टेक्निक ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਬਾਹਰ यूरोप ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, देयर आर मैनी हॉस्पिटल जिथे कंपलसरी है कि बर्थिंग का लाइसेंस ही उन्होंने तद मिलता है अगर वाटर बर्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर इंडिया की गल करिए तो सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स ही हले वाटर बर्थ कर रहे हैं। इंडिया विच हाले इन्ने घट सेंटर्स बहुत घट, और नॉर्थ इंडिया का साडा सेंटर जो है वो पहला सेंटर है जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਟ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਨਈ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਬਾਹਰਲੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਲ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਆਫ ਇਟ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਤਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ opting for normal delivery, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਨਾਰਮਲ ट्रेडिशनल डिलीवरी? सी सब तो पहला आप गल करिए जो नॉर्मल डिलीवरीज होंदियां ने, उन्हां डिलीवरीज दे विच किधरे ना किधरे असी ऑगमेंटेशन या ते करते हाँ, या कई बार असी जो है पेशेंट्स दी पेन्स वधाउण दी कोशिश करते हाँ, या फिर जो रस्ता है उन्होंने डायलिटेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर असी कंपेयर करिए इस पेशेंट्स दे नाल जो वाटर बर्थ ऑप्ट करते हैं, ये पेशेंट्स दे विच बिल्कुल असी नो टच टेक्निक असी इस्तेमाल करते हैं एंड वी डू नॉट इंटरफेयर मच। ਅਸੀਂ ਕੋਈ स्ट्रोंग इंजैक्शनस नहीं देंगे जिस नाल दर्दां ज़्यादा तेज़ हो जान या जल्दी हो जाए डिलीवरी, ना ही असी कोई रस्ता खोलन दी मेडिसिन देने। ये बिल्कुल एक नैचुरल बर्थिंग प्रोसैस है। जिस तरह पुराने ज़माने च अगर आप देखिए कि लेडीज़ जो घर डिलीवर करदियां सी, उस टाइम कोई भी इंजैक्शनस या कोई भी मेडिसिन उन्होंने नहीं सी दित्तियां जांदियां एंड जो उस टाइम जो मिडवाइव्स होंदियां सी सिर्फ बेबी कैच करन वास्ते आंदियां होंदियां सी। सो सिमिलरली क्योंकि मिनिमम इंटरफेरेंस है, ऑबवियसली कॉस्ट कटिंग पेशेंट दी हो जाएगी ये मेडिसिन क्योंकि मिनिमम चल रही ने।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਜ਼ ਦੀ, ਰਿਕਵਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਜੋ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇजेस ਕਈ ਵਾਰ 8 ਆਵਰਸ 10 ਆਵਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਾ ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਿਸ, ਡਿਲੇਡ ਕਾਰਡ ਕਲੈਂਪਿੰਗ ਜੋ ਨਾੜੂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦ ਬੇਬੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੇਬੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਐਪੀਜ਼ੀਓਟੋਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਬੀ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਟੀਅਰਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਆਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ 4 to 6 ਆਵਰਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਕਿਨ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਔਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਟੀਅਰ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਐਪੀਜ਼ੀਓਟਮੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਟ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਨੂਵਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਐਪੀਜ਼ੀਓਟਮੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟਿਚਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੇਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੂਮ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਸਟਿਚ ਇਟ ਓਵਰ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਥਟਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿਰਫ ਦਰਦਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨॉर्मल डिलीवरी टेबल्स है। सेकंड ऑप्शन है कि पेशेंट दर्दां भी पानी के अंदर ही लेगा और डिलीवरी भी पानी के अंदर ही कराएगा। सो वाटर लेबर एंड वाटर डिलीवरी, सो वी हैव बोथ ऑप्शंस और हर एक जो सेंटर ये प्रोवाइड करता है उन्होंने को दोनों ही ऑप्शंस दित्तियां जांदियां। अच्छा, मतलब है वाटर लेबर और वाटर डिलीवरी इज अगेन डिफरेंट, दोनों डिफरेंट। ओके, वाटर लेबर विच तुसी सिर्फ मोटिवेट करदे हो कि पेशेंट पानी के अंदर पेन लेगा। ओके, बिल्कुल, बिकॉज पानी के अंदर साडी बॉडी दी जो बायोंसी है वो डिफरेंट हो जाती है, साडियां पेन सेंसेशंस वार्म वाटर अंदर बहुत रिड्यूस हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਸਿਟ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬੈਡ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰਸ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਵੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਦੇ ਕੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਈਦਰ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। तो डॉक्टर साहब जिदा कोई भी टेक्निक नहीं आती है या कोई भी चीज़ आप लेने तो आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये की कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं जिहड़े कि तुसी दिमाग विच रख के चलते हो कि ऐदा नहीं ऐदा बाय चांस हो गया तो किस तरह की कुछ हो सकता है? लाइक आप की एक्सप्लेन करांगे पेशेंट नूं पहला कि देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ भी हो सकता है। जी देखो, एज आई टोल्ड कि बहुत पुरानी टेक्निक है, बाहर वाले कंट्रीज से बहुत देर तो टेक्निक जो है यूज़ की जा रही है। सो ਇਹਦੇ ਕੋਈ एडिशनल कॉम्प्लीकेशंस फ्रॉम अ नॉर्मल डिलीवरी नहीं देखने च मिले उन्होंने। दैट इज़ वाई दे आर प्रमोटिंग दिस एज अ वेरी नैचुरल बर्थ। लेकिन हाँ, जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी विच भी कुछ कॉम्प्लीकेशंस होंगे, कई बार पेशेंट दर्दां दे नाल वैसे ही फेंट हो जाता है या पेशेंट नूं ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है या किसी कारण अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी अड़चन आ रही है और पेशेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे एंड वी हैव टू शिफ्ट दैट पेशेंट फॉर सजेरियन सैक्शन। सो ये कुछ एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन कह लो या कॉम्प्लीकेशंस कह लो जो सानू फोर्स ही करके चलना पैंदा है एंड हमेशा साडा स्टाफ और डॉक्टर्स जो है उस चीज़ लिए तैयार रहते हैं। सो ये एरिया बहुत साडा सी क्रिटिकल एरिया के नेड़े ही बनाया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो विद इन 10 to 15 सेकंड्स पेशेंट इज शिफ्टेड डायरेक्टली टू द ऑपरेशन थिएटर। मतलब हैंडल हो जाती, बिल्कुल हैंडल हो जाती। डॉक्टर साहब, मदर दी एज के हिसाब नाल एदा कोई रिलेशन है कि इन्नी एज तो नीचे यंग मदर है या कोई
old mother hai, maybe 40-45, anyone can go for this? Anyone can go for this. Any lady who can go for a normal delivery can go for water birth. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਕੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਵਿਦ ਦ ਵਾਟਰ ਬਰਥ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਮਲ ਦਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਸਰਜਰੀਨ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ, ਸੋ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁਡ ਆਪਟ ਫॉर ਦਿਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਇਟ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ श्योर दैट जो लेडीज़ या लड़कियां डरदियां ने बिकॉज ऑफ एनी रीजन नॉर्मल पेन्स तो, सो दे विल बी वेरी हैप्पी टू हैव दिस डिलीवरी। डॉक्टर साहब मदर दी वेट के हिसाब नाल भी कुछ फर्क पै सकता है, लाइक ओबेसिटी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बाहर भी इंडिया विच भी कॉमन हो रही है, बिल्कुल जे मदर बहुत ज़्यादा मोटी है जी 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 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨ देयर इज ओबेसिटी, अगर ਅਸੀਂ BMI ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ रूल्स जो पेशेंट ਈਵਨ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਟਰਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਫॉर weight we cannot tell that patient ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, rather ਸਰਜਰੀਨ will be more complicated in those patients। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੈਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜਕੱਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇसेस ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, IVF ਹੈ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਸ है, कुछ भी है। जे IVF ते किसी ने कंसीव किया है, इट्स अ स्पेशल केस है, इट्स अ स्पेशल सो उन्होंने भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। सी IVF पेशेंट्स असी अगर गल करिए तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਕਪਲ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਲੇਬਰ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਆਪਟ ਫॉर ਦਿਸ। देयर इज नो ਕੌਂਟਰਾਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ IVF ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਬੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਆਪਟ ਫॉर दैट। इट इज बेनिफिशियल, इट इज बेनिफिशियल। ਜਿੱਦਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ 3-4 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਪੂਲ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ देयर ਹੋਮ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਸੇਕਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਨਾਰਮਲ ਐਂਡ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਹੋਮ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਬੜੀ ਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਯੰਗ ਮਦਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ एवरी मदर शुड opt for the water birth and water delivery, at least for water labor and then for water delivery, है ना? This is अगर कोई पेशेंट स्केप्टिकल है या हले डाउटफुल है that whether or not she can deliver in water, then at least वो पेन जरूर वाटर ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, then we have the option ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, then she can get out of the water birth pool and then she can deliver on the table itself if she wants। yes, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ this should be the option one for all the ladies and this has so many of benefits। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਵਾਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਾਟਰ ਬਰਥ ਪੂਲ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਬੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕੁਇਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ और बिना किसी झिझक तो, ईवन अगर तुसी प्रेगनेंट नहीं हो या हले प्लानिंग कर रहे हो या तुसी प्लान कर चुके हो, देन ऑल्सो यू कैन कम ओवर एंड तुसी आके अपने सारे डाउट्स इस दे बारे किसी भी जानकार तो या साडे कोलों आके क्लीयर कर सकते हो। और इसनों आपां एक टोटली नैचुरल बर्थ लेके चलना है, ये नहीं सोचना कि पानी के अंदर ये डिलीवरी हो रही है तो बच्चे नूं कोई रिस्क है या मदर नूं कोई रिस्क है। बहुत ज़्यादा पानी का लैवल इस विच नहीं रखा जाता, बिल्कुल टमी तक जिथे तक बैठ के पेशेंट की टमी कवर होए उन्ना ही असी पानी का लैवल रखते हैं।
ਹਾਂ, ਬੜਾ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਗਰਲ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।